Praise the Lord. Today we are going to see the integer programming problem by using a Gomory's cutting plane method. The given problem is maximize z equal to 2x1 plus 2x2 subject to the constraints are 5x1 plus 3x2 less than or equal to 8, 2x1 plus 4x2 less than or equal to 8, where x1 and x2 greater than or equal to 0 and both are integers. Solution. So இப்போ given function நம்ம பார்க்கணும் maximize z and அதை depend பண்ண constraints வந்து நமக்கு less than or equal to இருக்கு. So we nothing have to do in there and we have to make the constraints to be inequality. So we are introducing a slack variables as x3 and x4 to make the constraints equality. Then the given LPP becomes maximum z equal to 2x1 plus 2x2 plus நம்ம add பண்ற ரெண்டு constraints 0x3 plus 0x4 subject to the constraints 5x1 plus 3x2 plus x3 plus 0x4 equal to 8 and 2x1 plus 4x2 plus 0x3 plus x4 equal to 8 where x1, x2, x3, x4 greater than or equal to 0 and all are integers. Okay, then step 2, by using simplex method we have to find zj minus cj by using the table. So initial iteration as cb, yb, xb, x1, x2, x3, x4 and finally ratio. So we all know cj as the maximum z 2x1 plus 2x2 plus 0x3 plus 0x4, the coefficient of x1, x2, x3 and x4. So 2, 2, 0, 0, same as the slack variables is as x3 and x4. So the respective coefficients are 0 and 0. So xb is in the right hand side of the constraints 8 and 8. So 8 and 8. From the constraints we have x1, x2, x3, x4 and also their coefficients, put it in the table. So 5, 3, 1, 0, 2, 4, 0, 1. Okay, then we have to find zj. The zj row means the multiple of cb and xik plus cb and one more constraints order terms, that is இந்த ரெண்டு டேர்மும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிட்டு அவங்களோட நம்ம சம் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ. ஸோ 0 into 5 0 and 0 into 2 2. ஸோ ஆட் பண்ணும்போது 0 தான் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இனிஷியல் இட்ரேஷன் we all know the zj becomes a 0 0 0 and then zj minus cj 0 minus 2 it becomes minus 2, same as 0 minus 2 equals to minus 2, 0 minus 0 0 minus 0 0. ஸோ இங்கே நம்ம zj மைனஸ் சிஜே பார்ப்போம். சிம்ப்ளெக்ஸ் டேபிளில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா zj மைனஸ் சிஜே ரோவில் மோஸ்ட் நெகட்டிவை பார்ப்போம் அண்ட் ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் லீஸ்ட் பாசிட்டிவ் வெளில லீவ் பண்ண பார்ப்போம். ஏன் அப்படின்னா எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம உள்ளே எந்த எலிமெண்ட்ஸ் உள்ளே கொண்டு போகணும், யாரை வெளியே எடுத்துகிட்டு வரணுன்றதுக்காக. ஓகே, அண்ட் தென் இப்போ நம்ம zj மைனஸ் சிஜேல மோஸ்ட் நெகட்டிவ் பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு எலமெண்ட் வருது, ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து டையாக நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ வி சூஸ் ஆர்பிட்டர்லி x1 as a entering element. Since zj minus cj less than or equal to 0, the solution is optimal but not feasible solution. நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது x1 x2 should be greater than or equal to 0 and both are integers. So we have to find a new pivot row and new x4 row. As என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே pivot element வந்து இந்த காலமும் இந்த ரோவும் நமக்கு மீட் ஆகிற இந்த இடம் தான் வந்து pivot elementன்னு சொல்லுவோம். ஸோ pivot element வந்து இங்கே 5. ஸோ நியூ pivot row கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா old row divided by pivot element. So pivot element is 5. So therefore this is equal to 8 5 3 1 0 divided by 8 by 5 1 3 by 5 1 by 5 0. pivot element இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த டேபிள் அப்படின்னா 1 வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரோ அந்த வேல்யூஸ் என்ன இருக்கோ கீழேயும் சரி மேலேயும் நம்ம இருக்கிறத வேல்யூ வந்து 0வா மாற்றணும். New x4 row equal to old x4 row minus corresponding column coefficient into new pivot row. That means old x4 row 82401 and minus corresponding column coefficient na pivot element க்கு கீழ இருக்கிற value. So corresponding column coefficient is 2 and new pivot row is 8 by 5, 1, 3 by 5, 1 by 5 and 0.
first iteration becomes introducing x1, see, introducing x1 and leaving x3. So therefore introduce x1 and drop x3, same as cb, yb, xb, x1, x2, x3, x4 and theta, that is ratio. cj we know 2 2 0 0. இப்போ நம்ம வந்து எந்த ரோ உள்ள கொண்டு வரோம், x1 உள்ள கொண்டு வரோம், x3 வெளியே கொண்டு போயிட்டோம். ஸோ அப்போ x1 ரோ தான் நியூ பிவட் ரோ அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ x1 ஓட cb வேல்யூ என்ன 2, அப்புறம் 8/5 1, 3/5 1/5 0. and new x4 row இந்த cb ஓட வேல்யூ 0 தான். x4 நம்ம அங்கே முன்னாடி ஃபைண்ட் பண்ண ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா ஃபைண்ட் பண்ணோம், new x4 row equal to old x4 row minus corresponding column coefficient into new pivot row. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வேல்யூ 24/5 0, 14/5 minus 2/5 and 1ங்கிற டேர்ம் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதில் நம்ம தீட்டா ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். தீட்டா ஃபைண்ட் பண்ணால் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 8/3 equal to 2 point something கிடச்சிச்சு. அடுத்து 24/14 that mean 14/7 which is equal to 1 point something கிடச்சிச்சு. Sorry, 12/7, 14/7ல 12/7 which is equal to 1 point something. So comparing with this 1 point something and 2 points in something, 1 point something is a minimum value, that mean least positive. So அந்த least positive வெளில நம்ம கொண்டு வர போகிறோம். சேம் ஆஸ் இங்கே நமக்கு zj minus cj கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஸோ இந்த வேல்யூ x2 உள்ள கொண்டு போயாச்சு, இவங்கள வெளில கொண்டு வந்தாச்சு. அப்போ pivot element is 14/5. ஸோ இந்த 14/5 யூஸ் பண்ணி இந்த காலமை நம்ம இந்த வேல்யூவை 1ஆ மாற்றணும், இந்த ஹோல் ரோவையும் அதனால் 14/5ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். இதுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த வேல்யூவை 0ஆக மாற்றணும். ஸோ இதுக்கேற்ற ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ நியூ பிவட் ரோ ஈக்குவல் டு 24/5 0, 14/5 minus 2/5 1 which is divided by 14/5. So we get 12/7 0 1 minus 1/7 and 5/14. And then new x1 row equal to old x1 row 8/5 1, 3/5 1/5 0 minus corresponding column coefficient is 3/5 into new pivot row, that means 12/7 0 1 minus 1/7 and 5/14. So which becomes 4/7 1 0 2/7 and minus 3/14. Go to the next iteration. Introduce x2 and drop x4. So cb, yb, xb, x1, x2, x3, x4 and theta one more column. So இங்கே நம்ம வந்து இது உள்ள அப்ளை பண்ணும்போது முன்னாடி டேர்ம்ஸில் x1 ஓட டேர்ம் 4/7 1 0 2/7 minus 3/14 டேர்ம் கிடச்சிச்சு. அண்ட் x2 ரோ பார்த்தோம்னா 12/7 0 1 minus 1/7 5/14 கிடச்சிச்சு. இப்போ இதில் zj minus cj கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 0 0 2/7 2/7. Since all zj minus cj is greater than or equal to 0, so it is optimal but not an integer. இது optimal solution தான், பட் இங்கே வர x1 x2 ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்குது, நமக்கு இன்டிஜராக இல்லை ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து கோமோரிஸ் கட்டிங் வந்து நம்ம உள்ளே அலோவ் பண்ண போகிறோம். எப்படி அப்படின்னாக்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது x1. இப்போ எங்கே x1 x2ங்கிறது ரெண்டு வேரியபிள், இந்த ரெண்டு வேரியபிளோட வேல்யூ நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ராக்ஷனலில் இருக்குது. ஸோ ஃப்ராக்ஷனலில் இருக்கிறத நம்ம என்னவா மாற்றணும், இன்டிஜராக மாற்றணும். ஸோ அதனால் இப்போ அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம். x1 equal to 4/7, x2 equal to 12/7. இப்போ இந்த ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூவை நம்ம எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இன்டீஜர் ப்ளஸ் தட் இஸ் xbi equal to xbi plus fi. ஸோ இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா இந்த வேல்யூவை xbiயோட வேல்யூவை இதை இன்டீஜர் பார்ட்டாகவும் அண்ட் இவங்கள ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டாகவும் நம்ம வந்து பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இப்படி பிரிச்சுக்கும் போது x1 equal to 4/7 நம்மளால் வந்து இன்டீஜர் ப்ளஸ் ஃப்ராக்ஷனாக பிரிக்க முடியாது. ஸோ தர்ஃபோர் 0 + 4/7 எழுதிக்கிறோம். x2வை 12/7 இருக்குது. ஸோ 12/7 நம்மளால் எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத முடியும்னாக்கா 1 + 5/7 ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத முடியும். ஸோ 1 is an integer value and 5/7 is a fractional value. So comparing with the fractional value of these x1 and x2, we get maximum of 4/7 and 5/7 equal to 5/7. So 5/7 which corresponds to x2 row. So அப்போ x2 row is a
source row அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த x2 row source rowங்கிறத நம்ம எடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம், given ஒரு ஈக்குவேஷனாக எழுதிக்க போகிறோம். ஸோ இங்கே x1 ஓட வேரியபிள் 0, கோஎஃபிஷியன்ட் 0, x2 வந்து 1 and x3 minus 1/7 and x4 5/14. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இங்கே x1 0, x2 வந்து 1, x3 வந்து 1/7, x4 வந்து 5/14 and xb ஓட வேல்யூ 12/7. ஓகே, இப்போ இங்கே இந்த 1/7 அப்படிங்கிறத ஒன் மோர் டேர்ம் நம்ம பார்க்கணும். ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ இருக்கிற இடத்துல நமக்கு நெகட்டிவ் வரக்கூடாது, பாசிட்டிவ் தான் வரணும். ஸோ பாசிட்டிவ் வரணும் அப்படின்னாக்கா இதை நம்ம என்ன பண்ணணும், மைனஸ் இன்டீஜர் ப்ளஸ் பாசிட்டிவாக ப்ளஸ் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும். ஸோ அப்போ x2 ப்ளஸ் -1 ப்ளஸ் 6/7 x3 plus 5/14 x4 which is equal to 1 plus 5/7 அப்படின்னு எழுதிக்கணும். இந்த 5/14 நம்மளால் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது, எந்த இன்டிஜர் ப்ளஸ் ஃப்ராக்ஷனால் நம்மளால் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது, அதனால் இதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம். ஸோ இப்போது இங்கே ஃப்ராக்ஷனல் கட்டை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கிறேன். ஃப்ராக்ஷனல் கட் எங்கெங்கே இருக்குது, x3ல் இருக்குது, x4ல் இருக்குது, xbயில் இருக்குது, x2ல் இல்லை. ஸோ இதை நம்ம விட்டுடணும். 6/7 x3 plus 5/14 x4 greater than or equal to 5/7. ஸோ இந்த greater than or equal to நம்ம என்ன பண்ணணும், மேக்ஸிமைஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா, ஆனால் less than or equal to கொண்டு வரணும். ஸோ both the side நம்ம -1ஆல் மல்டிபிள் பண்ணணும். -6/7 x3 minus 5/14 x4 less than or equal to -5/7. ஸோ less than or equal to ஈக்குவாலிட்டியாக மாற்றணும். என்ன பண்ணுவோம், அங்கே ஒரு ஸ்லாக் வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம். அந்த ஸ்லாக் வேரியபிளை நம்ம S1 சொல்கிறோம், where S1 is the Gomorian slack variable அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கோமோரியனோட இனிஷியல் இட்ரேஷனை போட போகிறோம். ஸோ இனிஷியல் இட்ரேஷன் எப்படி போட போகிறோம்னாக்கா, செகண்ட் இட்ரேஷனில் இருக்கிற இந்த டேபிளை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அட் த பாட்டமில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃப்ராக்ஷனல் கட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த 2 x1 x2 இவங்க எல்லாரும் சேமாக இருப்பாங்க இந்த செகண்ட் இட்ரேஷனில் இருந்து. ஸோ ஒன்று மட்டும் ஆட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒன்று யாருனாக்கா இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃப்ராக்ஷனல் கட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ S1 அப்படிங்கிறது இங்கே வேரியபிள். ஸோ S1 எழுதியாச்சு. அதனோட டேர்ம் நமக்கு என்னவாக இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் 0வாக இருக்கும். ஈக்குவல் டு -5/7, x1 x2 ரெண்டுமே 0. அடுத்து x3 ஓட வேல்யூ -6/7, x4 ஓட வேல்யூ -5/4, s1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் வந்து 1. ஸோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டோட டேர்ம்ஸ்லாம் எழுதியாச்சு. எழுதுனதுக்கப்புறம் இங்கே zj - cj கண்டுபிடிக்கிறோம். இங்கே முன்னாடி நம்ம zj கண்டுபிடிச்சோம்னா 2 × 1 2, இது ரெண்டும் 0. ஸோ அதனால் இது 2. அது மாதிரி 2 × 0 0, அந்த மாதிரி 2 × 1 2, இது 0 ஆகிடும். ஸோ சேமாஸ் இப்படியே நம்ம மல்டிபிள் பண்ணால் 2/7 2/7 0ன்னு கிடைக்குது. இதில் zj - cj ஃபைன் பண்ணுறோம். 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2/7 - 0 2/7, 2/7 - 0 2/7, 0 - 0 0. ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னாக்கா ஆல் zj - cj நமக்கு எப்படி வந்திருக்கு, greater than or equal to 0வாக வந்திருக்கு. பட் நமக்கு வர வேண்டிய அந்த சொல்யூஷன் வேரியபிளோட வேல்யூஸ் நமக்கு இன்னும் ஆப்டிமலாக கிடைக்கல. தட் மீன்ஸ் இன்ஃபீஸிபிளாக இருக்குது. ஸோ here the solution is optimal but it is infeasible. So to find the feasible solution we use dual simplex method. Dual simplex method means, ஸோ எப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸில் நம்ம பார்ப்போம். சின்ஸ் இங்கே நம்ம யார் நமக்கு வந்து வீக்காக இருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் பாசிட்டிவில் இருக்கிறாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம இந்த டேபிள்லேயே பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த நெகட்டிவ் பார்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ S1 = -5/7 லீவ்ஸ் த பேசிஸ். ஸோ இந்த பேசிஸில் வந்து இவங்க லீவ் ஆகுறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ என்ட்ரிங்குள்ளே போக போகிறோம். ஸோ என்ட்ரிங் எப்படி இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா, மேக்ஸிமம் ஆஃப் zj - cj by aik. ஸோ விச் இஸ் equal to இங்கே 0/0. தட் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட்டிலேயோ இல்லை அன்டிட்டர்மைனில் வர வேல்யூவை நம்ம லீவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இருக்கிற வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து எழுத போகிறோம். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அன்டிட்டர்மைன், இவங்களும் அதே மாதிரி தான் இன்ஃபினிட்டி டேர்ம்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ இப்போது இங்கே நம்ம வரும்போது இந்த ரெண்டு டேர்ம் மட்டும்தான் நமக்கு வேரியபிளாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஸோ 2/7 by -6/7 இவங்க தான் aik ரோ. அதே மாதிரி 2/7 by -5/14. ஸோ which is equal to -1/3 and -4/5. Comparing with this, 1 - 1/3 is the maximum value. So -1/3 corresponds to x3 ரோ. ஸோ அப்போ x3 ரோ உள்ள என்ட்ரு ஆகுறாங்க, S1 ரோ வந்து லீவ் ஆகுறாங்க.
Next move on to the Gomorians first iteration, that means introduce x3 and drop s1. So cb, yb, xb, x1, x2, x3, x4 and s1. So இப்போ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே நமக்கு வந்து pivot element -6/7. ஸோ -6/7 வச்சு அப்போ இந்த ஹோல் ரோவையும் நம்ம -6/7 டிவைட் பண்ணுவோம். சேம் ஆஸ் இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நம்ம என்னவா மாற்றணும், 0ன்னு சொல்லி மாற்றணும். ஸோ 0ன்னு மாற்றுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா நியூ ரோ ஈக்குவல் டு already we know that old row minus corresponding column coefficient into new pivot row. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு டேபிளில் இந்த வேல்யூஸ் கிடச்சிரும். ஸோ 1/3 1 0 0 பிவோட் எலமெண்ட் இதுனா இதுக்கு மேலே இருக்க டேர்ம் 0வாக மாறிடுச்சு. -1/3 1/3 சேம் ஆஸ் x2 ரோ 11/6 0 1 0 5/12 -1/6 0x3 அதாவது x3 தான் உள்ளே என்ட்ரானாங்க. ஸோ x3 5/6 0 0 1 5/12 -7/6. ஸோ இப்போ இங்கே zj - cj கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ எல்லாமே வந்து greater than or equal to 0வாக இருக்குது. xbi பார்க்குறோம். xbi பார்த்தா இங்கே வந்து இது greater than or equal to 0 தான், பட் இது என்ன இல்லை, இன்டிஜர் இல்லை. ஸோ இன்டிஜர் இல்லாதனால again we have to introduce a fractional cut constraint, that means Gomorians cutting plane method. So to obtain the optimum integer solution we have to construct fractional cut constraint, that is x1 equal to 1/3, x2 equal to 11/6 and x3 equal to 5/6. x1 equal to 1/3 நம்ம எப்படி எழுதலாம், 0 + 1/3 எழுதலாம். x2 1 + 5/6 எழுதலாம். x3 0 + 5/6 எழுதலாம். இப்போ இதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் மட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணால் நமக்கு 5/6 அப்படிங்கிற வேல்யூ மேக்ஸிமமாக இருக்குது, விச் இஸ் எப்படி இருக்குன்னா டையாக இருக்குது. ஸோ வி சூஸ் ஆர்பிட்டரலி யார் நம்ம சூஸ் பண்ணுறோன்னா x2 ரோவை சூஸ் பண்ணுறோம், விச் இஸ் அ சோர்ஸ் ரோ. ஸோ x2 ரோ என்ன இருக்கீங்க, 11/6 0 1 0 5/12 -1/6. ஸோ 11/6 equal to x1 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 0 and x3 ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 0. ஸோ அவங்கள விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறவங்கள எழுதுகிறோம். x2 + 5/12 x4 + -1/6 s1. ஸோ இந்த 11/6 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம், 1 + 5/6. 5/12 நம்மளால் ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியாது. இது -1/6 வந்து ஃப்ராக்ஷனல் வந்து நெகட்டிவில் வருது. ஸோ இதை நம்ம பாசிட்டிவாக மாற்றணுன்னாக்கா மைனஸ் இன்டீஜர் ப்ளஸ் ஃப்ராக்ஷனலாக மாற்றணும். ஸோ -1 + 5/6 s1ன்னு மாற்றியாச்சு. இப்போ இதில் இருக்கிற நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் டேர்ம்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுத போகிற. ஸோ 5/12 x4 + 5/6 s1 is greater than or equal to 5/6. So greater than or equal to as usual நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி less than or equal to மாற்றினா நெகட்டிவால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம். less than or equal to ஈக்குவாலிட்டிக்கு மாற்றணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஸ்லாக் வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல யூஸ் பண்ணது வந்து s1, இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து s2. ஸோ s2 is the Gomorian slack variable. ஸோ iteration starts now. ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு x3 வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃப்ராக்ஷனல் கட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் தான் எடுத்து போயிட்டு இந்த பாட்டமில் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பாட்டமில் ஆட் பண்ணால் s2 -5/6 0 0 0 -5/12 -5/6 1. ஸோ இங்கே நமக்கு 1னா s2 ஓட டேர்ம்ஸ் தான் 1, மற்ற இடத்துல இது வந்து 0. இப்போ zj - cj கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் 0 ஆகிடுது. இங்கே மட்டும்தான் நமக்கு 1/6 and 1/3 அப்படிங்கிற வேல்யூ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. Here the solution is optimal because all zj - cj எப்படி இருக்காங்க, நமக்கு greater than or equal to 0வா இருக்காங்க. ஸோ greater than or equal to 0வா இருக்குது அண்ட் அதனோட வேல்யூஸ் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வேல்யூஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா x1 x2 x3 இவங்க எல்லாருமே எப்படி இருக்காங்க, நமக்கு இன்டிஜரில் இல்லை ஃப்ராக்ஷனலில் இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ராக்ஷனலில் இருக்கிறதுனால திரும்ப நம்ம சொல்கிறோம், ஹியர் த சொல்யூஷன் இஸ் ஆப்டிமல் பட் infeasible. ஸோ we have to use the dual simplex method to obtain the feasible optimum solution. Since s2 equal to -5/6, so s2 leaves the basis. That is maximum of zj - cj by aik. ஸோ zj - cjல நமக்கு x1 x2 எல்லாமே 0 0 0ன்னு வந்துச்சு. வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுறது s1லேயும் s2லேயும் மட்டும்தான் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ 1/6 by
minus 5 by 12, 1 by 3 by minus 5 by 6. So maximum of minus 2 by 5 and 2 by minus 2 by 5 equal to minus 2 by 5. So minus 2 by 5 நமக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்கு டையா கிடைச்சிருக்கு. So we choose a S1 is a entering term அப்படி நம்ம choose பண்ணிக்கிறோம். So introduce S1 and drop S2. So S2 நம்ம leave பண்றோம், இங்க S1 introduce பண்ணிக்கிறோம். So iteration CB, YB, XB, X1, X2, X3, X4, S1, S2. Already we say that எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் new row அப்படினாக்கா old row minus corresponding column coefficient into new pivot row அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டேர்ம்ஸ் எடுத்தோம்னாக்கா நமக்கு வர டேர்ம் இது வந்து 1 S1 term 1. ஸோ மற்றவங்க எல்லாரும் 0. ஸோ அப்போ மற்ற எல்லாத்தையும் 0வாக மாற்றினதுக்கப்புறம் டேர்ம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் all zj minus cj is greater than or equal to 0வாக கிடச்சிச்சு. ஸோ greater than or equal to 0வாக கிடச்சிச்சுன்னா இப்போ நம்ம போய் பார்க்கணும் given variable x1, x2, x3 எல்லாமே நமக்கு வந்து feasible-ஆக இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்ச இன்டிஜராக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ these all are integer. ஸோ therefore x1ஓட வேல்யூ 0 and x2ஓட வேல்யூ 2. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் நமக்கு வேரியபிள். ஸோ therefore maximum z equal to 2x1 plus 2x2 which is equal to 2 of 0 plus 2 of 2 which is equal to 4. Therefore maximum z equal to 4. So hence the solution. Hence the solution. Can you all understand this?